मोटी झील को बाहा होई मोर अवस्था खराब हो गला। मो ना सुरेश, मु एक मध्यवित्त परिवार पुओ। सेतेबेले मो माँ मोर विवाह पई जिद्दी करी बसिथिले। मु देखिबाकू बहुत हैंडसम थिली, तेणु माँ चाहूथिले जे तांको बोहू मध्य सुंदर होइथाउ। माँ एते थर झील देखिबाकू जाउथिले आ केउठारे भी तांको मनकू पसंद हेबा बली झील मिलु नथिला। मो माँ को कहूथिली एते झील देखी तांको मना करिबा भल कथा नुहे, तेणु तुमे प्रथमे झीर फोटो देखि नियो। तुम मन को झील आसिले जीव देखिबाकू, नहले फोन रे मना करदेव। मोर एही कथा सुनी माँ मते चुप कराई कहिला, तू पाटी बंद रख, मते शिखाना झील केमिति खोजा जाए। मु गोटे सुंदरी झीलटीए ठीक करी सारिला परे ही टिके शांति रे निश्वास मारिबी। गोटे दिन से झील देखि आसिकी कहिले, पुओ आज जो झीलटी को देखिची से देखिबाकू बहुत सुंदर और चाकरी मध्य करिची। देखिबाकू बहुत डौल डाउल, हेले रंगटा श्यामल। श्यामल रंग सह किछि कथा नहीं, कारण तू भी देखिबाकू टिके श्यामल वर्ण। मु माँ कथा चुपचाप शुणुथाए। मो घरे सान पुओ थेली। मो बड़ भाई को भल रोजगार थिला। माँ ताको बहुत भल पाए। एमिति नहीं जे मु घरे बसिथिली, हेले मोर मासकू दरमा बाबद 20,000 टंका मिलुथला। मोर स्वल्प रोजगार कारणरू बाहागर पई बहुत कम प्रस्ताव आसुथला। सेही प्रस्ताव गुड़िकरू माँ को मध्य बहुत प्रस्ताव पसंद आसुनथला। से जहाँ भी हेउ माँ को गोटे झील पसंद आसी जाइतला। मु माँ को कहिथिली, माँ तुमे भल करी जानिछ, मते मोटी और काली झील को छाड़ीदेले बाकी सबु झील पसंद, तेणु सेही हिसाब रे झील ठीक कर। मो कथा सुनी माँ मो गालरे श्रद्धार टिके हाथ मारी दी कहिला, तू पाटी चुप कर, मु जेउटी ठीक करी तू सेठी बाहा हेबू। पाउछु टंका 20,000 आउ झील खोजुचु अफसरी। माँ कथा सुनी मो भाउज आड़ को अनाईकरी कहली, भाउज तुमको लागिला मो बाहागर। यापरे माँ कहिला, झील मोटी नुहे कि काली नुहे, झीलटा खाइला पीला घरर, डौल डाउल एवं श्यामल रंग, आ बेसी कथा जानिबा तोर दरकार नहीं। भाउज मते कहिले, माँ जहा कहउछंती सबु सत। आउ आमे देखिबाकू जिबा दिन मीनाक्षी केडे सुंदर स्वादिष्ट खाइबा प्रस्तुत करितला। आमे से सबु खाइकी आमर मन खुशी होई गला। तुम भाग्य बहुत भल सुरेश, तुमको एते गुणवान स्त्रीटे मिलिबो। मते माँ एवं भाउजंक कथारे बहुत गोलमाल लागुतला, तथापि मु करिबा कौन, तेणु चुप रहिली। आउ गोटे कथा मते बड़ अजब लागुतला, झील घर लोक किपरि राजी होई गेले। कारण प्रथम कथा ताको झील बैंक रे चाकरी करिछि, आ मोर दरमा ठारू 3 गुण अधिक दरमा पाउछि। मोर 20,000 टंका मासुक आय। मते एसबु देखि बड़ अजब लागुताए, हेले एहा भितरे माँ मोर प्रस्ताव ठीक करदेला। मु चाहूली झील को बाहागर पूर्वर थरे देखा करने। माँ मते मना करी कहिला, झील घर लोक मना करिसेंती विवाह पूर्वर झील पुओ देखा होई परिबे नहीं। मु कहिथिली हऊ ताहले तार गोटे फोटोटे तो देखाओ। सेतेबेले को भाउज दौड़िकी आसिकी कहिले, अरे सुरेश, सेही झीर बापा आउ भाई बहुत कठोर लोक, तेणु से माने पुओ झींकर देखा साक्षात आ फोन रे कथबार्ता एवं फोटो देवाकू सुधा मना करिसेंती। तथापि तुमे जदि जिद्दी करूछ तेबे मु सेई झील को फोन करी फोटो आनीदेवी आ तुम नंबर को पठाइदेवी। ता परदिन भाउज मोबाइल रु गोटे फोटो मो मोबाइल को आसिला। सेही फोटो देखी मो मन खुशी हो गला, कारण झीलटी देखिबाकू बहुत सुंदर थिला। मुहटा तार गोल थिला और रंगटा टिके श्यामल थिला, ता छड़ा आ सब सुंदर थिला। मते तो सेही झील बहुत पसंद आसीथिला आ मने मने मु ताकू भल पाई जाइथिली। सेही झीलटी पतला मध्य थिला। मु अजथारे भय करुथिली। मु 3 मास धरी सेही झील को पाइबार स्वप्न देखुथिली। मो हृदय रे तांको प्रति प्रेम जन्म नैतिला। धीरे धीरे विवाह दिन मध्य पाखई आसिला।
ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ବାହାଘରରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହଲ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। ମା କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଯୌତୁକ ଦେଉଛନ୍ତି। ମା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା ଯେ ମୋ ବୋହୂ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗୁଣର ଆଉ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୌତୁକ ବି ଆଣୁଛି। ଏହି ସୁରେଶ ତାର ଭାଗ୍ୟଟା ବହୁତ ଭଲ ଯେ ଏମିତି ବୋହୂ ମିଳିଛି, ନହେଲେ ଏ ବେରୋଜଗାରିଆଟାକୁ କିଏ ଏତେ ଭଲ ଝିଅ ଦେଇଥାନ୍ତା ଯେ। ଭାଉଜ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ମା, ଅଯଥାରେ ଦିଅରଙ୍କ ଉପରେ ଗାଳି କରୁଛ। ସେ ବେରୋଜଗାରିଆ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅତି କମରେ 20,000 ଟଙ୍କା ତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ନା। ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତେବେ ଘର ଭଲରେ ଚାଲିବ। ଏସବୁ ଶୁଣି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଦିନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ଥିଲା ଯେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଉଛି। ଝିଅ ରେଡ଼ି ହୋଇ ତା ରୁମ୍ରେ ବସିଥିଲା। ବାହାଘର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିବାରୁ ମୋ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ପରୀଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେ କନ୍ୟା ସାଜି ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧି ମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖି ମୋର ହୋସ୍ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ଠରାଠରି ହୋଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହସୁଥିବାର ଦେଖି ମୋ ମୁହଁ ତଳକୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ମୋ ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ଆଡ଼ୁ ବି ପତଳା ନଥିଲା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ତ ଗୋଲଗାଲ ଥିଲା, ହେଲେ ତାର ଶରୀର ପୃଥୁଳାକାୟ ଆକୃତିର ଥିଲା। ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧି ସେ ଆହୁରି ମୋଟି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଧୁମକି ବସିଲା, ମୁଁ ଖାଲି ଦାନ୍ତ କଟମଟ କରି ମୋ ମା ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥାଏ। ସେମାନେ ତ ମୋତେ ଦେଖି ଖି ଖି ହୋଇ ହସୁଥିଲେ ଆଉ ନିଜ ବୋହୂର ପ୍ରଶଂସା ଉପରେ ପ୍ରଶଂସା କରି ଚାଲୁଥିଲେ। ମନ ହେଉଥିଲା ସେହି ବେଦୀରୁ ଉଠିଯିବାକୁ, ହେଲେ ଘରର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଝିଅ ବିଦା ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ମୋ ମା ତ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ବୋହୂ ଆଣିଥିବା ଯୌତୁକ ଜିନିଷ ଦେଖିକି। ଝିଅର ବାପା ବହୁତ ସୁନା ଗହଣା ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହ ମୋ ମାଆକୁ ସୁନା ଚେନ୍, ଭାଉଜକୁ ବି ଚେନ୍, ମୋତେ ବହୁତ ସୁନା ଜିନିଷ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁନାରେ ଛାଉଣି କରିଦେଇଥିଲେ ଆମ ଘର। ବିବାହ ପରେ ମୋ ମନ ସେହି ସୁନାରେ ନଥିଲା। ମୁଁ ଘରେ ଗୁମ୍ ହୋଇ ଗୋଟେ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଉଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ମୁହଁ ଦେଖେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲି। ମୁଁ କାଳି କି ଶ୍ୟାମଳୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ନଥାନ୍ତା, ଯେତିକି ଏଇ ମୋଟିକୁ ବାହା ହୋଇ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି ଆସିଲା। ମୋ ଭାଉଜ ଓ ମା ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ଝିଅ ରୁମ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଠିକ୍ କରିଥିଲି ଯେ ସେହି ମୋଟିକୁ ମୁଁ ହାତ ବି ମାରିବିନି। ସେପଟେ ମୋ ବାପା ବାହାଘର ଦିନଠାରୁ ମୋର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ମୋତେ ଧମକ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଚୁପଚାପ ସେହି ଝିଅକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ଆଉ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ କିଛି କରୁ ତେବେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ତୁ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ ଖେଳୁଥିଲା। ନା ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିକୁ କିଛି କହିପାରୁଥିଲି, ନା ତାକୁ ଦେଖି ସହିପାରୁଥିଲି। ତେଣୁ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ବିଛଣା ଉପରେ ବସିଯାଇଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ମା ଦେଇଥିବା ମୁଦି ଦେଇ କହିଥିଲି, ୟାକୁ ପିନ୍ଧିନିଅ। ମୋର ଜୋରରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇକି ଶୋଇବି ଯାଉଛି। ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଚୁପଚାପ ସୋଫା ଉପରକୁ ଶୋଇବାକୁ ପଳେଇଲି। କେତେବେଳ ଯାଏ ସେ ସେହିପରି ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିଥିଲା। ଏହାପରେ ମୋତେ ନିଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି ସେ କେତେବେଳେ ଶୋଇଲା। ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିକି ଶୋଇଥିଲା। ସେହି ମୋଟିର ଶରୀର ପରି ତାର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମୋତେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଚିଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଛଡ଼ା। ମୁଁ ଉଠିକି ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଥିଲି ଫ୍ରେଶ୍ ହେବାକୁ। ଆସିଲା ବେଳ ଯାଏ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଉଠାଇ ମୁଁ କହିଲି, ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇକି ତଳକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ଆମକୁ ତଳେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, କାଲି ରାତି କଥା ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ସୀମିତ ରୁହେ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଁ କହିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସାରିକି ଅଫିସ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି।
ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିପରି ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ବି ରାଜି ଥିଲି। ହେଲେ ସେହି ମୋଟି ସହ ରହିବାକୁ ତିଳେ ହେଲେ ମୁଁ ରାଜି ନଥିଲି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆମ ବିବାହକୁ 15 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ସେ ମୋଟିକୁ ଛୁଇଁବା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ଥରୁଟିଏ ତା ମୁହଁକୁ ବି ଚାହିଁ ନଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ମୋତେ ଆସିକି ପଚାରିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିକି ବି ଅଜଣା ହେବାର ଅଭିନୟ କରି ପଚାରିଥିଲି ଯେ କେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଛ? ସେ କହିଲା, ଆମ ବାହାଘରକୁ 15 ଦିନ ଉପରେ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏଯାଏଁ ତୁମେ ମୋତେ ଛୁଇଁବା ତ ଦୂରର କଥା, ଭଲରେ ପଦେ କଥା ବି ହେଉନ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି, ଶୁଣ, ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଭାବିପାର, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବିନି। ସିଏ କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଦେଖିକି ପସନ୍ଦ କରିଥିଲ ନା? ମୁଁ ମୋ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରି ତାକୁ ତା'ର ଫଟୋ ଦେଖାଇ କହିଲି ଯେ ଏଇ ଦେଖ, ମୋ ଘର ଲୋକ ଏହି ଝିଅ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ତୁମ ସହ ମୋର ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ଫଟୋଟା ମୋ ଭାଉଜ ମୋବାଇଲକୁ କାହିଁକି ପଠାଇଥିଲ? ସେ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଏ ଫଟୋ ଜମା ବି ପଠାଇ ନାହିଁ, ତୁମ ଭାଉଜ ହିଁ ମୋ ଫଟୋକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ତୁମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେହି ଫଟୋ ହିଁ ତୁମ ଭାଉଜକୁ ପଠାଇଛି। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ମୋ ମୋବାଇଲ ଦେଖିନିଅ। ଏହା କହି ସେ ମୋ ଭାଉଜକୁ ପଠାଇଥିବା ଫଟୋ ଦେଖାଇଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ଭାଉଜ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଥାଏ। ହେଲେ ବି ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିକୁ କହିଥିଲି ଯେ ଭାଉଜ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ପଠାଇଲେ ସତ, ହେଲେ ତୁମେ ନିଜେ କୁହ, ମୁଁ ଏହି ଝିଅକୁ ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ 3 ମାସ ହେଲା ଦେଖୁଛି, ଆଉ ତୁମ ପରି ଝିଅକୁ ପାଇକି ହଠାତ୍ କିପରି ତୁମକୁ ଆପଣେଇ ପାରିବି? ଏସବୁ ଶୁଣିକି ଜ୍ୟୋତି କହିଥିଲା, ଯଦି ତୁମ ମନରେ ଏହି କଥା ଥିଲା ତେବେ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ହିଁ ତୁମର ମୋତେ କହିଦେବାର ଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ମୁଁ ସେଦିନ ଯଦି ତୁମକୁ କହିଥାନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତ ଏମିତି ଯେ? ସେ କହିଥିଲା, ମୁଁ ତୁମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ତୁମ ପୁଅ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ସହ ଖେଳିଲେ। ଏହାପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲି ସେମିତି ଫେରିଛି ପବିତ୍ର ହୋଇକି। ବାହାଘର 15 ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ କିଏ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯେ ମୋର ତୁମ ସହ କିଛି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠି ନାହିଁ ବୋଲି। ଜ୍ୟୋତି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହି କହିଥିଲି, ଦେଖ, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ତୁମ ସହ ରହିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୋର ତୁମ ସହ ରହିବାର କୌଣସି ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଏହାପରେ ଜ୍ୟୋତି କହିଥିଲା, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ତୁମ ଘର ଲୋକ କଥା ତୁମେ ବୁଝିବ। ଅକାରଣରେ ମୋ ଜୀବନ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କଲ? ମୁଁ ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜମା ନୁହେଁ ଯିଏ ଚୁପଚାପ୍ ଜୀବନ ସାରା ସ୍ୱାମୀର ତିରସ୍କାରକୁ ସହିବ। ଏପରି ଭାବନା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣିବେନି ଯେ ମୁଁ ଏସବୁ ସହିବି। ଏବେ ଦେଖିବ ତୁମେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଏହା କହି ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିକି ପଳାଇଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ତଳକୁ ଯାଇକି କେଉଁ ନାଟକ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଥାଏ, ଜ୍ୟୋତି ଶୁଣ। ହେଲେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ବହୁତ ଡାକିବା ପରେ ରହିକି କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଛ, ଶୀଘ୍ର କୁହ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଥିଲି, ଶୁଣ ଜ୍ୟୋତି, ଯାହା ହେବାର କଥା ତ ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ପତଳି ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତାହା ମୋତେ ମିଳିନଥିବାରୁ ମୋର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଲେ ମୁଁ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ଗଢ଼ିପାରିବି। ସେ ରାଗରେ ମୋତେ ପଚାରିଲା, କେତେ ସମୟ ଦରକାର? ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି କହିଥିଲି ଯେ କିଛି ଠିକ୍ କରି କହିପାରୁନି, ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ କହିଥିଲା, ଦେଖ, ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମ ପଛରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି। ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନ କଥା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ କହିଦେବ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନି ଏହି ଅବାଞ୍ଛିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବାକୁ। ତା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ ଚାକିରିଟେ ଖୋଜିବା, ଯେଉଁଠି ମୋର ଦରମା ଅଧିକ ପାଇପାରିବି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜ୍ୟୋତି ବି ତା'ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ଭଲ ଜାଗାରେ ଚାକିରିଟେ ମିଳୁନଥିଲା। ଏପଟେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଏହି ମୋଟିକୁ ଦେଖି ମୋର ଅଶାନ୍ତି 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ
ଚାକିରି ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଚିଠି ଆସିଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ସାବାସୀ ଦେବା ବଦଳରେ ଓଲଟା କହିଲେ, ଦେଖିଲୁ ଜ୍ୟୋତି ଆସିବା ପରେ ତୋର କିପରି ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା, ନହେଲେ ତୋ ପରି ପିଲାକୁ ଭଲ ଚାକିରିଟେ କୁଆଡ଼ୁ ମିଳିଥାନ୍ତା। ତୋର ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, ଏପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀମତିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛୁ। ଭଲ ଚାକିରି ପାଇବା ପରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଜ୍ୟୋତିକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା। ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଜ୍ୟୋତିର ବାପାଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଥିଲା। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତି ବି ବହୁତ କାନ୍ଦକଟା କରୁଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ଉପରେ ଏସବୁର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମୁଁ ଥରୁଟେ ତାର ମନ ବୁଝେଇବାକୁ ତାକୁ ସେ ଅସମୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଟିକେ ଦେଇନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି ସେ ଯାହା ହେଉ ପଛକେ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର କଥା କହିଦେବି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ ଜ୍ୟୋତି ତୁମେ ଏବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାର, କାରଣ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିବା ପରେ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନି, ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଥିଲା ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇପାରିବିନି, କାରଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଆଉ ସେ ଏସବୁ ଶୁଣିକି ସହିପାରିବେନି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତା କଥା ଶୁଣି ଖାମଖିଆଲ ଢଙ୍ଗରେ ସେଠାରୁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ସମୟର ଚକ ଗଡ଼ୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ନୂଆ ଅଫିସରେ ମୋତେ ସ୍ମିତା ବୋଲି ଝିଅଟେ ପସନ୍ଦ ଆସିଗଲା। ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସ୍ମିତା ସହ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ବି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତ ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ପରେ ସାରା ରାତି ଆମେ ଫୋନରେ ଗପୁଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୟୋତି କିଛି କହୁନଥିଲା, ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନେ କହିଲା, ଏସବୁ କି ନାଟକ ଚଳେଇଛ ଏଠି? ତୁମେ ବିବାହିତା ହୋଇକି ବି ଲଜ୍ଜା ଆସୁନି? ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଗପୁଛ? ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି, ସେ ବାଜେ କଥା ମୋତେ କୁହନି। କିଏ କହୁଛି ଯେ ତୁମକୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ? ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନା କାହିଁକି? ଅଯଥାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ହୋଇକି ବସିଛ। ଏବେ ମୁଁ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଫରକ ପଡ଼ୁନି ମୋ ବାପା ମା ଗାଳି ଦେଲେ କି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ ବାହାରେ ଘର ଭଡ଼ା କରିକି ଖୁସିରେ ବାହା ହୋଇ ରହିପାରିବି। ଏମିତି କଳିତକାଳି ଭିତରେ ଏହି କଥାକୁ 5 ମାସ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ସ୍ମିତା ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଦିନେ ମୁଁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବି, ମୋ ଘରେ ଶୁଣିକି ନିଆଁ ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ମୋ କଥାର ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନେଇ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘରେ ନେଇ ରହିଲି। ସ୍ମିତା ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜକୁମାରୀ ପରି। ତାର ଶରୀର ଦୁଧ ଭଳି ଧଳା ଫରଫର, ତନୁ ପାତଳି ଶରୀର। ଏପଟେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ। ତା ସହ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ କଳା ଧଳା ଯୋଡ଼ି ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏପରି ଟାହିଟାପରା କରି ଇଙ୍ଗିତ କରିବା କଥା ଦେଖି ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତଥାପି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବା ପରେ ଏସବୁ ମୁଁ ସହିଯାଉଥିଲି। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ଭୋଜିକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ମିତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ କୋଣକୁ ଡାକି ନେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଲୋ ସ୍ମିତା, ଏଇ ନମୁନାକୁ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲୁ? ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଏମିତି ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିନେଲୁ? ତତେ କ'ଣ ଆଉ ପୁଅ ମିଳିଲେନି ଯେ ଏଇ କଳା ଲୋକଟାକୁ ଶେଷରେ ବାହା ହେଲୁ? ଏସବୁ ଶୁଣିକି ମୋ ମନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ବିବାହ ଭୋଜିରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ସ୍ମିତାକୁ କହିଥିଲି, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଅଭଦ୍ରଙ୍କ ପରି ମୋ ବିଷୟରେ ସେଠାରେ ଗପୁଥିଲେ, ଆଉ ତୁମେ ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥିଲ। ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ସ୍ମିତା କହିଥିଲା ଯେ କ'ଣ ହେଲା ସେଥିରୁ? ସେମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ? ତୁମର ଆଉ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ସମାନତା ଅଛି ଯେ? ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ଗୋରୀ ସୁନ୍ଦରୀ, ତାପରେ ଭଲ ଚାକିରି ବି କରିଛି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଭଲ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତେ। ତୁମ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିନେଲି। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଫଙ୍କସନକୁ ତୁମ ସହ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ କେତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା କରାଇବାରେ। ତା କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ଅବାକ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲି। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ମୋ ଘରଦ୍ୱାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସିଏ ଆଜି ମୋ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏତେ କଥା ଶୁଣାଉଛି। ତାପରେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସିଏ ମୋର ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲା।
ମୋ ଜୀବନ ଗୋଟେ ନର୍କ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ସେ ମୋ ସହିତ ରହିବାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ମୋର ଆଗକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଥିଲା। ପ୍ରମୋସନ୍ ପରେ ଅଫିସରୁ ମୋତେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ବି ମିଳିଥାନ୍ତା। ସିଏ ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ କଥା ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ଏକା ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଉନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସଡ଼କରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୋର ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲି। କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ହଠାତ୍ ମୁଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ବିଛଣା ଉପରେ ନିଜକୁ ପାଇଲି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ହରାଇଛି। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚିତ୍କାର କରି ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ସ୍ମିତା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଟିକେ ଡାକିଦିଅ, ମୋ ଖବର ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ। ସ୍ମିତା ସହ ବିବାହ ପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କେବେ ହେଲେ ମୋ ପରିବାର ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଚାହିଁ ନଥିଲି। ସ୍ମିତାର ପ୍ରେମ ମୋତେ ଏତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ନେହ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସ୍ମିତା ମୋ କଥା ଶୁଣି କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ତୁମ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଅ। କଳା ଆଉ ଅସୁନ୍ଦର ତ ତୁମେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଥିଲ, ଆଉ ଏବେ ଛୋଟା ବି ହୋଇଗଲ। ତୁମ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ କଟାଇ ପାରିବିନି। ତା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଅବାକ୍ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି, ଦେଖ ସ୍ମିତା, ତୁମେ ଏମିତି କୁହନି। ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନେବି। ସେମିତି ବି ଆମ କମ୍ପାନୀ ମୋର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବ। ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ଆସିଲା କେଉଁଠାରୁ? ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣି କହିଥିଲା, କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କଥା କହୁଛ ତୁମେ? ବସ୍ ତ ତୁମ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଡ଼ କଟା ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇ ତୁମକୁ କମ୍ପାନୀରୁ ବାହାର କରି ତୁମ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ପିଲାକୁ ରଖିସାରିଲେଣି। ଏବେ ତୁମ ଫୋନ୍ ନିଅ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିନେବ। ଆଉ ହଁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ପତ୍ର କାଗଜ ମୁଁ ପଠାଇଦେବି, ତୁମେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ପଠାଇଦେବ। ତା କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ସ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ବି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏ କଥା ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ସ୍ମିତା ପରି ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆଉ ସିଏ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ଏହି ଅସମୟରେ ମୋତେ ଏକା କରି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୋତେ ତ ମୋ ନିଜର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଗଲା ମୋ ସହ ସେସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିଲା। ସେପଟେ ମୁଁ ମାଆକୁ ସବୁ କଥା ଫୋନ୍ରେ ଜଣାଇବା ପରେ ବାପା, ମା, ଭଉଣୀ, ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଜ୍ୟୋତି ତ କେବେଠାରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇସାରିଥିବ। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଏବେ ଯାଏ ସେ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଆଉ ବାପା ତ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ପୁଅ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତୁ ଘରକୁ ଚାଲେ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମୋର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଜ୍ୟୋତି ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ମୋତେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ମୋର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତି ବି ମୋର ବହୁତ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ତ ଜ୍ୟୋତିର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲି। କାହିଁକି ସିଏ ମୋର ଏତେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛି? ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ମୋଟି କହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ସୁଖ ଦେଇନଥିଲି। ଜ୍ୟୋତି ଅଫିସ ଗଲାବେଳେ ମୋ ମା ଆଉ ଭାଉଜ ମୋର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ। ସେ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ନିଜେ ରଖୁଥିଲା। ମୋତେ ତ କାହା ଆଗରେ ନିଜର ମୁହଁ ଦେଖାଇବାର ସାହସ ବି ନଥିଲା। ମା ଦିନେ କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ପୁଅ, ଆମେ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ତୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ଦୁଃଖରେ ଛାଡ଼ି ତୁ ଉପର ଦେଖାଣିଆ ଆଉ ଚିକଣ ଶରୀର ଦେଖି ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇ କ'ଣ ପାଇଲୁ? ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ହୋଇଥିଲେ କେବେଠାରୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇସାରନ୍ତାଣି। ହେଲେ ଜ୍ୟୋତି ଏମିତି କରିନଥିଲା। ତୁ ଯିବା ପରେ ତୋ ବାପା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତୋ ବଡ଼ ଭାଇର ବି ଚାକିରି ପଳାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତି ହିଁ ଘରର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଉଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ଔଷଧ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ବହନ କଲା। ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ସହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ପାହାର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲା। ତୁ ପୁଅ ହୋଇ ଆମକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲୁ, ହେଲେ ସିଏ ବୋହୂ ହୋଇ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲା।
ज्योति ऑफिस रु आसिबा परे मो पाई खाइबा तैयारी करिकी आनिला। मते कहितिला जे चलो तुमको बाथरूम नहीं कि फ्रेश कराइकी आनीदेवी, यह परे तुमे खाद्य खाइबो। मु ता हाथरू खाद्य प्लेट नहीं कि पाखरे थिबा टेबुल उपरे रखिदेली। ज्योतिर हाथ धरी ताकू कहितिली दयाकरी मते क्षमा कर दियो, मु तुमको बहुत कष्ट देइछि ज्योति। स्मितार सुंदरतारे अंध होई मु तुम परी गुणवान झीर मूल्य बुझी पारि नथिली। सुंदरता केवल रूप आ रंगरे न थाए, जे मनरु सुंदर सी ही प्रकृत में सुंदर व्यक्तित्वर अधिकारी बोली मु एबे बुझी पारुछि। ज्योति ता हाथ मो हाथरू काढ़ी नहीं कहितिला जे एबे एसबु कथा हेबार समय नहीं, तुमे खाइकी सोई जा। यह कहीकि से सेठारु उठिकी पळाइला। मते मो भूल पाई सेतबेले बहुत अनुताप हेउतिला, हेले एबे नेड़ी गुड़ कहुणीकी बोही जाइतिला। मो परी छोटा सह केउ झील गला कहीं जीवन यापन करने कथा भाविब। निज भाग्य को आदरी मु रहिबा ही ठीक भावितिली। आसंता 2 मास भितर सी मोर ऑपरेशन पई सब पैसा पत्र जोगाड़ करदेला। ऑपरेशन परे मु छोटे छोटे चलवा आरंभ कर देइथिली। मो उपरे करिथिबा एई उपकार पई ताकू जेते धन्यवाद देले भी कम हेबो। मु तो एबे चाहूतिली ज्योति को स्त्री रूप में आपणाई ताकू सब खुशी देबाकू, हेले जेतेबेले भी ता पाखकू जाउतिली सेतेबेले से किछि ना किछि आड़ देखाई दूर को पळाउथिला। एथर मु भी जिद धरी पशिथिली तार समस्कंद हेबा परे ही ताकू निजर करिवि। सेइथिपाई राति दिन अक्लांत परिश्रम करी निज पाई गोटे भल चाकरीटे खोजिली। मोर दरमा भी बहुत भल थिला। एहा परे मु चिंता कली ज्योति को निजर प्रेम प्रस्ताव देवी। तार कौनसी आड़ मु आउ शुणिबि नाही। एही कथा भाबी से दिन राति रे ताकू मु कहिथिली एबे तुमर केउ कथारे आपत्ति अछि कुह ज्योति। मते मोर भूल सुधारिबा को गोटे चांसटे दियो। मु जानिछि मु बहुत बड़ पापी, हेले निजर भूल पाई मु एबे बहुत लज्जित। दयाकरी थरुटे चांस दियो मते। मो कथा शुणी सी कहितिला देख सुरेश, तुमे भाबनी जे मु तुम भल पाइबा पाई तुमर कि तुम परिवारर सेवा करुछि। मोर गोटे बद अभ्यास जे मु काहारी दुख देखि सही पारिबिनी। सेथिपाई सेतबेले तुम बापा माँ को अवस्था देखिथिली मु सही पारि नथिली, आउ एठारे ही रही जाइथिली। तुमर दुर्घटनाटा भी मु देखि पारि नथिली, सेइथिपाई तुमर सेवा करुथिली। तुमे एबे पूरा सुस्थ होई गलनी, सेपटे मो बापा भी सुस्थ होई गलेनी। तेणु एथर तुमे मते छाड़पत्र देई पार, आ गोटे भल सुंदरी झील को बाहा होई पार। मु चाहूनी मोर देइथिबा पैसार बोझ तुमे सारा जीवन उठाओ। तुम पाखरे पैसा हेले चाहिब जदि तुम ऑपरेशन बाबद रे खर्च होइथिबा पैसा सुझी पारिबो, न सुझिले भी मोर कौनसी लोभ नहीं सेई पैसा रे। ता कथा शुणी हतबाक होई रही जाइथिली मु ताकू सेतबेले कहिथिली जे देख ज्योति, एमिति भाबनी जे तुमे देइथिबा पैसा बोझ तले दाबी होई मु तुमको आपणेबा कथा कहूची। सत कथा हला मु मोर भूल बुझी पारिछि। तुमको छाड़ी स्मिता को बाहा हेबा परे से मोर श्यामल रंग पाई बहुत कमेंट मारुतला। सेतबेले मते अनुभव हैला जे मु देखिबाकू भल नुहे। मनीष जेउ जाए खालरे न पड़ी से जाए तार आत्मज्ञान उदय हुए नहीं। मु खरापर स्वाद आ निंदा अपमान सहिली बोली निजर भूल आज बुझीपारि। मु बुझीपारि तुमर अवदान केते महान। तुम पाई मु सर्वश्रेष्ठ मनीष नुहे, कारण तुमे मो ठारू बहुत भल मनीष पाइबाकू योग्य, किंतु मो पाई तुम ठारू भल झील एई जीवन रे मिली पारिबेनी। दयाकरी मो भूल को क्षमा करी मते आपणे नियो। मो कथा शुणी से सेतेबेले कहितिला मते आउ पाप लगाउनी। ठीक अछि, मु चांस देबाकू राजी अछि। सी यह कहिबा परे मु मो 2 बाहुरे ताकू आलिंगन करिनेली। आज को 5 वर्ष बीतीगलानी। एबे आमे 2 कन्या संतान को पितामाता, हेले भी आज मते ज्योति ही सबुठारु सुंदरी लगे। से बेठारु केउ झील को मु आखि उठाई केबे चाहि नहीं।
बंधुगण आशा करूछु आपण मानकु ए कहानी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां जदि हमर ए चैनल को नुवा करि आछिथि चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबेई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एई बई वीडियो हम चैनल रे आसीबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन जिवो। पुनी देखाबो आगामी वीडियो रे आ एको नुवा कहानी को नै सेतबे पर्यंत रहूछु। जय जगन्नाथ।